Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now unga Sindhanathan Thannambikkai batch la cell the unit of life la part 2 video பார்க்கலாம். part 1 ல நம்ம prokaryotic cell முடிச்சிட்டோம். இப்போ eukaryotic cell ஆரம்பிக்க போறோம். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் eukaryote ல u not true carriot அப்படினா nucleus. So true nucleus இருக்கக்கூடிய cells எல்லாத்தையும் நம்ம eukaryotic cells அப்படிமோ. எந்தெந்த ஆர்கானிசம்லலாம் eukaryotic cells இருக்கு சார்? அதெல்லாம் eukaryotic organism அப்படினு சொல்வோம். True nucleus. True nucleusனா என்ன? Nuclear membrane, nucleolus, nucleoplasm அதாவது chromatin reticulum இதெல்லாம் இருந்தா அத true nucleusனு சொல்வோம். Whittaker organism 5 kingdom classify பண்ணினாரு. Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. இந்த 5 kingdomல Monera மட்டும் தான் prokaryotes. மீதி 4 kingdomம் eukaryotes. See, Protista, Plantae, Animals, Fungi. Animalia, Fungi. இந்த 4 kingdomமுமே eukaryotic cellsனால ஆனதா eukaryotic organism இருக்கக்கூடிய kingdoms தான். In eukaryotic cells, there is an extensive compartmentalization. Compartment அந்த ட்ரெயின்ல போகும்போது compartment பெட்டியா பிரிச்சிருக்காங்கல்ல அந்த மாதிரி இங்க செப்பரேட்டா compartmentalization இருக்கு of cytoplasm through the presence of membrane bound organelles. Prokaryotes membrane bound organelles கிடையாது. Eukaryote membrane bound organelles இருக்கு. Membrane bound organelles என்ன? இந்த chloroplast, mitochondria, endoplasmic reticulum, nucleus இதெல்லாம் தான். Eukaryotic cells possess an organized nucleus. Organized nucleus என்ன? நம்ம சொன்ன அதேதான். Nuclear membrane இருக்கு, nucleolus இருக்கு, nucleoplasm இருக்கு. அதான் organized nucleus with a nuclear envelope. Envelope na membrane, nuclear membrane தான் cover பண்ணிட்டு இருக்கறனால envelope. In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures. Locomotory na என்ன? மூவ்மெண்ட்க்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ண போகுது? சிலியா, flagella. Cytoskeletal na இப்ப நமக்கு skeletal system எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது? ஒரு ஷேப் ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்கிற மாதிரி eukaryotes செல்ஸ்க்கு ஒரு ஷேப் ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்கிறதுக்கு இந்த skeletal cytoskeletal structure ஹெல்ப் பண்ணுது. சைட்டோபிளாசத்துல கூடிய skeletal structure. போன்ஸ் கிடையாது அந்த மாதிரி. ஓகேங்களா? Their genetic material is organized into chromosomes. So prokaryotes la chromosomes irukadu, DNA மட்டும் தான் இருக்கும். Eukaryotes la chromosomes இருக்கு, don't forget. Next, all eukaryotic cells are not identical. Eukaryotic cells la ஒரே மாதிரி இருக்காது, different இருக்கும். Okay, plant and animal cells are different as the farmer na இங்க வந்து விவசாயி அந்த மாதிரி இல்ல. farmer na first சொன்னவங்க plant, later na animal ரெண்டாவதா சொல்லிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். So farmer possess cell walls. Plants க்கு cell wall இருக்கு. Plastid, chloroplast, leucoplast, chromoplast லாம் இருக்கு. And a large central vacuole இந்த மூணு plants இருக்கு which are absent in animal cells. So cell wall, plastid, large central vacuoles இந்த மூணு plants இருக்கு, animals கிடையாது. Very important neat aspectல கேட்கக்கூடிய ஒரு question மறந்துடக்கூடாது. Next, on the other hand, animal cells have centrioles. Animalsல centrioles இருக்கு. ஆனா almost all plant cells அதுல absent. இப்போ plantsல இருக்குன்னு சொல்லி animalsல இல்லைன்னு மூணு சொல்லிட்டோம். என்னென்ன சொன்னோம்? First cell wall இல்ல, எதுல? animalsல. plantல இருக்கு. Next, plastid, plantல இருக்கு, animal இல்ல. Then கடைசியா என்ன சொன்னீங்க? large central vacuole, நடுவுல பெரிய vacuole இருக்கு plantஸ்க்கு, animalsக்கு கிடையாது. ஏன்னா plantsக்கு மூணு விஷயத்தை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு animalsல அந்த மூணு இல்லன்ட்டீங்க. அப்ப animalsல இருக்கிறது plantல இல்லாம என்ன இருக்குன்னு क्वेश्चन கேட்பாங்க. So animalsல centrioles இருக்கு, பட் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் பிளான்ட்ஸ்ல அது இல்ல, ஞாபகம் வச்சுங்க. ஆனா இந்த இடத்துல ஒரு சென்சிட்டிவான ஒரு வேர்ட் கொடுத்திருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஆல் பிளான்ட் செல்ஸ் do not have centriole. அத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட், so this is the diagram. டயகிராம்ல பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் chloroplast இங்க இருக்கு, இங்க இருக்காது. தென் இங்க பாருங்க vacuole லித்தோசோட்டுக்கு நடுவுல பெருசா இருக்கு. இந்த vacuoleலாம் அங்க பெரிய vacuoleலாம் கிடையாது. and then cell wall இங்க பாருங்க cell wall particular shape கொடுக்குது, அது அங்க இல்ல. அதே மாதிரி இங்க பாருங்க centriole இங்க இருக்கா, இந்த centriole இங்க இல்ல. சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்த்துக்கலாம். டிஃபரன்ஸ் என்ன? இங்க இருக்கிறது இங்க இல்ல, இங்க இருக்கிற ஒரு மூணு விஷயம் அங்க இல்ல. அந்த பிக்சரை பார்த்து மனப்பாடம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது உங்க லாங் டர்ம் மெமரியில போய் உட்கார்ந்திக்கும். சரி, நெக்ஸ்ட், செல் மெம்பரேன்.
இப்போது யூகேரியோட்டிக் செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரக்சரையும் டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம படிக்க போகிறது செல் மெம்ப்ரேன். ஓகே, த டீடைல்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த செல் மெம்ப்ரேன் வாஸ் ஸ்டடிட் ஒன்லி ஆஃப்டர் த அட்வென்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் இன் 1950s. இதெல்லாம் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வந்து பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேன் ஆர் செல் மெம்ப்ரேனோட டீட்டெயில் தெரிஞ்சுது. செல் மெம்ப்ரேன் அப்படின்னாலும் பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேன்னாலும் ஒன்று தான், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரி, இப்போ அட்வென்ட்னா என்ன சார்? வருகை. அவங்களோட வருகைக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு இதெல்லாம் தெளிவானுச்சு. யாரோட வருகை? எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப். இந்த ஒரு வார்த்தை பிடிச்சிக்கிட்டு நம்மளை பின்னாடி இழுக்கும். அட்வென்ட்னா என்ன சொல்ல வராங்க? அட்வென்ட் அப்படின்னா அவங்க வந்தாரையா, வந்தாரையான்னு இந்த படத்தில் என்ன படம், பாகுபலி 2லயோ 1லயோ பாடுவாங்கல்ல, வாய்ஸ் நான் பாடினா நீங்கள் காதுலேருந்து ரத்தம் வந்துடும், விட்டுருவோம். சரி, த அட்வென்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் இன் 1950s. அதோட வருகைக்கு அப்புறம் தான் செல் மெம்ப்ரேனோட டீடைல் ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு தெரிஞ்சுது. மீன்வைல் அதே சமயத்தில் கெமிக்கல் ஸ்டடீஸ் on the cell membrane, especially in human red blood cells, RBCs சொல்றோம் இல்லையா, enabled the scientists to deduceனா ஒரு முடிவுக்கு வருது. இதுதான் ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயங்களை வச்சு ஒரு டெசிஷனுக்கு வருது. deduce the possible structure of plasma membrane. ஸோ பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயங்களை வச்சு ஒரு முடிவுக்கு வரத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணது கெமிக்கல் ஸ்டடீஸ் ஆன் ஹியூமன் ரெட் பிளட் செல்ஸ். கெமிக்கல் ஸ்டடீஸ். ஓகேங்களா? இது பார்த்துங்க, கொஸ்டினில் கேட்பாங்க. தீஸ் ஸ்டடீஸ் ஷோட் தட் செல் மெம்ப்ரேன் இஸ் மெயின்லி கம்போஸ்ட் ஆஃப் கெமிக்கல் ஸ்டடீஸ். அப்போ அதில் என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ் இருக்குன்னு தானே சொல்லுவாங்க? லிப்பிட்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ். வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ செல் மெம்ப்ரேனில் மெயினாக 2 கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது. ஒன்று லிப்பிட்ஸ், இன்னொன்று ப்ரோட்டீன்ஸ். ஓகே, த மேஜர் லிப்பிட்ஸ் ஆர் phospholipids. Phospholipidsனா ஒன்றும் இல்லை, லிப்பிட் ப்ளஸ் பாஸ்பேட் இஸ் கால்டு பாஸ்போலிப்பிட்ஸ், அவ்வளோதான். that are arranged in bilayer. So phospholipid bilayer இந்த மாதிரி வரைவாங்க. இப்படி இப்போ வந்து நான் ஒரு லேயர் வரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன். பாஸ்போலிப்பிட் இதெல்லாம் ஆப்போசிட்டில் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி. ஓகேங்களா? ஸோ பாஸ்போலிப்பிட் பைலேயர் 2 லேயரில் இருக்குது. ஓகே, த லிப்பிட்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச்டு வித்தின் த மெம்ப்ரேன் வித் த போலார் ஹெட்ஸ். போலார் ஹெட்னா என்னங்க அர்த்தம்? வாட்டரை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும்னு அர்த்தம். ஸோ திஸ் இஸ் போலார் ஹெட். போலார் ஹெட் மறந்துடாதீங்க, போலார் ஹெட். டுவர்ட்ஸ் த அவுட்டர் சைட். வெளி நோக்கி தானே வரைஞ்சிருக்கேன், வெளி நோக்கி தான் வரைஞ்சிருக்கோம். ஓகே, and the hydrophobic tail. ஹைட்ரோஃபோபிக்னா என்ன? வாட்டரை ரிப்பல் பண்ணும், தண்ணியை அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணாது, தண்ணியெல்லாம் துரத்தி விட்டுரும். ஸோ திஸ் இஸ் டெய்ல், திஸ் இஸ் ஹைட்ரோஃபோபிக் டெய்ல். ஹைட்ரோஃபோபிக் டெய்ல். போலார்னா வாட்டரை அக்செப்ட் பண்ணும். இது நான் போலார் ஹெட்னு கூட, நான் போலார் டெய்ல்னு கூட சொல்லுவாங்க. டெய்ல் வந்து ஹைட்ரோஃபோபிக், வாட்டரை ரிப்பல் பண்ணி விட்டுரும். டுவர்ட்ஸ் இன்னர் பார்ட். யாரு? டெய்ல் உள்ள நோக்கி இருக்காங்க, ஹெட்டு வெளி நோக்கி இருக்காங்க. ஹெட்டு போலார் ஹெட்டு வாட்டரை லவ் பண்ணும், வாட்டரை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். டெய்ல்ஸ் வந்து வாட்டரை ரிப்பல் பண்ணும். அடுத்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட், திஸ் என்ஷூர்ஸ் தட் எது? இந்த நான் போலார். ஹைட்ரோஃபோபிக்னா நான் போலார் அப்படின்னு அர்த்தம், நான் போலார். This ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment. In addition to phospholipids membrane also contains cholesterol. So இந்த phospholipid bilayer ஓட சேர்த்து உங்களுக்கு என்னவும் இருக்கு? கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு. இந்த இடத்துல சார் அது என்ன? saturated hydrocarbons. கெமிஸ்ட்ரியில் படிப்பீங்களே, ஒரு சாப்டர் இருக்குமே 11th, alkanes. alkanes இதுதான் saturated hydrocarbons, alkanes. எது? இந்த டெய்ல், நான் போலார் டெய்ல். நான் போலாராக இருக்கிறதுக்கு வாட்டரை ரிப்பல் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது சேச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ். இது இந்த டெய்ல் ரீஜனில் இருக்குது. ஸோ இது என்டையராக பாஸ்போ பைலிப்பிட் லேயர் ஆர் பாஸ்போ லிப்பிட் பை லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வாட்டரை அலோவ் பண்ணாது. ஸோ வாட்டர் தண்ணி இருக்கிற இடத்துல கூட தண்ணி ரொம்ப உள்ளே போணுச்சுன்னா பலூன் ஃபுல்லாக ஊதுனா வெடிச்சிட்ற மாதிரி தண்ணி ஓவராக செல்லுக்குள்ளே போனால் செல்லு வெடிச்சிரும். ஸோ தண்ணி ஓரளவுக்கு தான் உள்ளே போகணும், அதுக்கு மேலே உள்ளே வரக்கூடாது. அதை தடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த பாஸ்போலிப்பிட் பை லேயர் தான். இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக கொலஸ்ட்ராலும் இருக்குது,
டெய்ல் நான் போலாரா இருக்க ரீசன் என்னன்னு கேட்பாங்க. சேச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் தான் அதை வந்து நான் போலாரா வச்சிருக்கு. இந்த அக்வஸ் என்வாயன்மெண்ட் வாட்டர் என்வாயன்மெண்ட்ல இருந்து காப்பாற்றுறதுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த நான் போலார் டெய்ல் ஆர் ஹைட்ரோஃபோபிக் டெய்ல் சேச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ்னால ஆனது. ஓகேங்களா, மறந்துடாதீங்க. ஸோ இது கிளியராக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். Later, biochemical investigation clearly revealed that the cell membranes also possess protein. So first cell membrane la lipid மட்டும்தான் இருக்கு. lipid தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. அந்த lipid வந்து phospholipid bilayer-ஆ இருக்கு. head polar, tail non polar இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. இப்போ புரோட்டீனும் அதுல இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. proteins and carbohydrates. proteins-உம் இருக்கு, carbohydrates-உம் இருக்கு. அப்ப நம்ம செல் மெம்பரேன்ல லிபிட் வந்துருச்சு, புரோட்டீன் வந்துருச்சு, கார்போஹைட்ரேட் வந்துருச்சு. The ratio of protein and lipid varies considerably in different cell types. So the ratio proteins and lipids ஓட ratio எவ்வளோ புரோட்டீனுக்கு எவ்வளோ லிபிட் இருக்குங்கிற ரேஷியோ செல்லுக்கு செல்லு மாறும். In human being, the membrane of erythrocyteனா red blood cells தான் erythrocytes அப்படிம்பாங்க. has approximately 52% of protein and 40% of lipid. இங்க பாருங்க 4ல இந்த ரீஜனை மட்டும் பார்த்தா L மாதிரி தெரியும். ஸோ L இப்படி இருக்குன்னா இப்படி போட்டால் 4 ஆயிடுதா? ஸோ லிப்பிட் 40% ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். protein 52%, lipid 40%. எந்த செல் மெம்பரேன்ல? ரெட் பிளட் செல்ஸோட செல் மெம்பரேன்ல, மறந்துடாதீங்க, ஹியூமன்ல. depending on the ease of extraction பிரிக்கிறது. ஓகேங்களா? membrane proteins can be classified as integral and peripheral. Peripheral proteins lie on the surface of the membrane, while the integral proteins are partially or totally buried in the membrane. இந்த லட்டுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா லட்டில் திராட்சை இருக்கும், உலர் திராட்சை போட்டிருப்பாங்க. சில திராட்சை வந்து லட்டுக்கு மேலேயே இருக்கும், சில திராட்சை லட்டுக்கு உள்ளே புதஞ்சி கிடக்கும். மேலாவில் இருக்கிறத பெரிஃபரல்னா பவுண்ட்ரின்னு அர்த்தம். மேலாவில் சர்ஃபேஸ், பெரிஃபெரினா அதை அழகாக நம்ம எடுத்துடலாம். உள்ளே இருக்கிறத லட்டை ஒட்டச்சாதான் எடுக்க முடியும். அந்த மாதிரி இந்த பாஸ்போபைலிபிட் லேயரில் சில புரோட்டீன், இங்கே பாருங்கள், இது இன்டெக்ரல் புரோட்டீன். இந்த இன்டெக்ரல் புரோட்டீன் வந்து பாஸ்போபைலிபிட் லேயரில் பார்ஷியலாவோ இல்லை ஃபுல்லாவோ பரீடாக இருக்குது. சில புரோட்டீன், இங்கே பாருங்கள், பெரிஃபெரல் புரோட்டீன் இங்கே வரைஞ்சிருக்காங்களா, இது வந்து சர்ஃபேஸில் இருக்குது. இதை நான் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பட் இதை ரிமூவ் பண்ணால் இந்த என்டையர் மெம்பரேனும் கொலாப்ஸ் ஆயிரும். இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது பாஸ்போலிபிட் பைலேயர், இந்த மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, ப்ளூ கலரில் வரைஞ்சிருக்காங்க. தென் இதுக்கு இடையில ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது. நடுவில் உள்ள புதஞ்சிருந்தா இன்டெக்ரல் ப்ரோட்டீன், வெளியே இருந்தால் அதுக்கு பேர் பெரிஃபெரல் ப்ரோட்டீன். பெரிஃபெரல் ப்ரோட்டீன் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் சர்ஃபேஸில் இருக்கிறதுனால. இன்டெக்ரல் ப்ரோட்டீனை ரிமூவ் பண்ணால் என்டையர் மெம்பரேனும் கொலாப்ஸ் ஆகிடும். கொலாப்ஸ் பண்ணால் தான் இதை எடுக்கவும் முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தே ஹேவ் செட். இப்போ இங்கே வந்துடுவோம். இந்த மாதிரி 2 டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இருக்குது, இன்டெக்ரல் ப்ரோட்டீன் அண்ட் பெரிஃபெரல் ப்ரோட்டீன். ஓகே. An improved model of structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in the year 1972. NEET question பார்த்துக்குங்க. An improved model of structure of cell membrane சொன்னது சிங்கர் அண்ட் நிக்கோல்சன். அது வந்து வைட்லி அக்செப்டட். நிறைய மாடல் சொன்னாங்க. சாண்ட்விச் மாடல், லொட்டு லொஸ்குன்னு சொன்னாங்க. பட் எல்லாம் வைட்லி அக்செப்டட் மாடல் எதுனா சிங்கர் அண்ட் நிக்கோல்சனோட ஃப்ளூயிட் மொசைக் மாடல். ஃபிகர் 8.4 இப்போ பார்த்தோம்ல, அதுதான் திருப்பி பார்த்துக்கலாம். அக்கார்டிங் டு திஸ் அ குவாசி ஃப்ளூயிட்னா என்ன அர்த்தம்னா, தண்ணி மாதிரியும் கிடையாது, சாலிடும் கிடையாது, திக்காகவும் இல்லை, லிக்விடாகவும் இல்லை, ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்டது. விக்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, விக்ஸு இல்லை ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல, அதான் குவாசி ஃப்ளூயிட் அப்படிம்பாங்க. நேச்சர் ஆஃப் லிப்பிட் எனேபிள்ஸ் லேட்ரல் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் within the overall bilayer. லேட்ரல் மூவ்மெண்ட்னா சைடில் எப்படியே போகிறது, இதுதான் லேட்ரல் மூவ்மெண்ட். இப்படி மூவ் பண்ணி போகிறது லேட்ரல் மூவ்மெண்ட். வெர்டிக்கல் மூவ்மெண்ட்னா அப்படி பறக்கிறது நேராக, திஸ் இஸ் வெர்டிக்கல் மூவ்மெண்ட். ஓகே, லேட்ரல் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த ப்ரோட்டீனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது குவாசி ஃப்ளூயிட் நேச்சர் ஆஃப் லிபிட்ஸ். ஓகே, குவாசி ஃப்ளூயிட்னா சாலிடும் கிடையாது, லிக்விடும் கிடையாது, ரெண்டுக்கும் இடையில தயிர் மாதிரி, விக்ஸ் மாதிரி, ஜெல்லு மாதிரி. ஓகே, this ability to move within the membrane is measured as its fluidity. Fluidity na enna?
fluid mosaic model. ஏன் fluidனு சொல்கிறாங்க? லிப்பிடில் ப்ரோட்டீன் மூவ் பண்ணி போய்கிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்குன்னா அது கொஞ்சம் லூஸ்லி அரேஞ்ச்டாக ஃப்ளூயிடாக இருக்குன்னு தானே அர்த்தம். அந்த மாதிரி the fluid nature of the membrane is also important from the point of view of functions like cell growth. ஃப்ளூயிடாக இருந்ததுன்னா இழுவைத்தன்மை இருக்கும், எலாஸ்டிசிட்டி இருக்கும். அப்படியே பெருசாகும் போது அது அப்படியே இழுத்து கொடுக்கும் இல்லையா, ஏன்னா ஃப்ளூயிடாக இருக்கிறதுனால. தென் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இன்டர்செல்லுலார் ஜங்ஷன், ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் ஒரு மெட்டீரியலை அனுப்புறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும், தேவையான மெட்டீரியலை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்க. செக்ரீஷன் ஆஃப் சம்திங், அது வந்து செக்ரீட் பண்ணுறது, செக்ரீட் பண்ணால் வெளியே நோக்கி தள்ளுறது, செக்ரீஷன். எண்டோசைட்டோசிஸ், எண்டோசைட்டோசிஸ்னால் என்ன? வெளியே இருக்கிறத என்கல்ஃப் பண்ணி உள்ளே எடுக்கிறது, அதுதான் எண்டோசைட்டோசிஸ். எண்டோனா இன்சைட், சைட்டோசிஸ்னால் சைட்டோபிளாஸ்டுக்குள்ளே இழுக்கிறது, அப்படி லபக்குன்னு உள்ளே இழுக்கிறது. செல் டிவிஷன், இதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது இந்த ஃப்ளூயிட் நேச்சர் தான். ஓகேங்களா? தட்ஸ் வை செல் மெம்பரேன் ஃப்ளூயிட் மொசைக் மாடலில் தான் இருக்கும்னு சிங்கர் அண்ட் நிக்கோல்சன் சொன்னதை எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க, மறந்துடாதீங்க. சரி, நெக்ஸ்ட். One of the most important function of plasma membrane is plasma membrane-நாலும் cell membrane-நாலும் ஒன்று தான், மறந்துடாதீங்க, is the transport of the molecule across it. ஸோ செல் மெம்ப்ரெயின் வழியாக மாலிக்யூல்ஸ் போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கும், ஏன்னா அது ஃப்ளூயிட் மொசைக் மாடல், லிக்விட் அந்த ஃப்ளூயிடாக இருக்கிறதுனால. ஓகே, the membrane is selectively permeable. இங்கே வச்சா பார்த்தீங்களா அப்போ வெரி இம்பார்ட்டண்ட். என்ன சார் செலக்டிவ்லி பர்மியபிள்? யார் வேணுமோ அவங்கள மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணும், யார் வெளியே போகணுமோ அவங்கள மட்டும்தான் வெளியே விடும். கண்ணா பின்னாடி எல்லாத்தையும் உள்ளே போயிட்டு வெளியே வந்துட்டு இருக்க முடியாது. ரெஸ்ட்ரிக்டட் என்ட்ரி, ரெஸ்ட்ரிக்டட் எக்ஸிட், என்ட்ரி எக்ஸிட் ரெஸ்ட்ரிக்டட், செலக்டிவ்லி பர்மியபிள் டு சம் மாலிக்யூல்ஸ் ப்ரெசன்ட் ஆன் எய்தர் சைட் ஆஃப் இட். வெளியே இருந்து உள்ளே வரத்துக்கோ உள்ளேருந்து வெளியே வரத்துக்கோ அது செலக்டிவ்லி பர்மியபிள். வேணுங்கிறவங்க தான் உள்ளே வரணும், வேணாங்கிறவங்க மட்டும்தான் வெளியே போகணும். செல்லுக்கு தேவையானதை வெளியே விட முடியாது, செல்லுக்கு தேவையில்லாததை உள்ளே அலோவ் பண்ண முடியாது. தேவையானவங்க உள்ளவா, தேவையில்லாதவங்க மட்டும் வெளியே போ. தட் இஸ் செலக்டிவ்லி பர்மியபிள். Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy. ATP, ATPலாம் இல்லாமல் ஈஸியாக வெளியே போயிட்டு உள்ளே வரலாம். And this is called passive transport. பாசிவ்னா என்ன அர்த்தம்? வித்தவுட் ஸ்பெண்டிங் எனர்ஜி. இப்போ நீங்கள் கிளாஸில் உட்காந்துருக்கீங்க, கிளாஸில் அப்படியே வித்தவுட் ஸ்பெண்டிங் எனர்ஜி அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு சும்மா அப்படியே இருக்கீங்க, இது பாசிவ் லேர்னிங். இப்போது நான் வீடியோ நடத்திக்கிட்டு இருக்கும்போது புக்கை எடுத்து வச்சுக்கிறீங்க, நோட் எடுத்து வச்சுக்கிறீங்க, சொல்ல நோட்ஸ், இந்த ஆள் இந்த இப்படிலாம் சொல்கிறான், ஓகே ஓகே அப்படின்னு நோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க. ஆக்டிவ் லேர்னிங். கொஷின் கேட்குறீங்க, வீடியோ பார்க்கும்போது கொஷின் கேட்க முடியாது, பட் லைவ் கிளாஸில் கொஷின் கேட்கலாம். பட் இந்த மாதிரி யூடியூப் வீடியோ, ரெக்கார்டட் வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போது நீங்கள் கொஷின் கேட்க முடியாது, அப்படியே பார்த்துட்ருப்பீங்க, பேசிவ் லேர்னிங். அதே நீங்கள் கொஷின் கேட்டு அவங்க ஆன்சர் பண்ணுறாங்க, ஆக்டிவ் லேர்னிங். ஸோ வீடியோ, ரெக்கார்டட் வீடியோ பார்க்கும்போது லேர்னிங் ஆக்டிவாக இருக்கணும்னா நோட்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே, நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே வரணும். இதெல்லாம் இந்த ஆள் சொல்கிறான்னா நோட் பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி, நோட் பண்ணும்பாங்கல்ல, அதுதான். ஸோ அண்ட் திஸ் இஸ் கால்டு பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட். பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டுங்கிறது எனர்ஜியே இல்லாமல் அப்படியே சொங்கி மாதிரி வித்தவுட் ஸ்பெண்டிங் எனர்ஜி மூவ்மெண்ட் போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கும். தட் இஸ் பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட். நியூட்ரல் சொல்யூட்ஸ் மே மூவ் அக்ராஸ் த மெம்ப்ரெயின் பை the process of simple diffusion along the concentration gradient, that is from higher concentration to lower concentration. Neutral solutes na enna artham? Concentration of the cell adella even ah irukadhu, adha neutral solutes. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டம்ளர்ல தண்ணி எடுத்துக்கங்க, பியூர் வாட்டர், கிளாஸ் டம்ளர்ல தண்ணி எடுத்துக்கங்க, அதில் ஒரே ஒரு ட்ராப் இங்கை விட்டுட்டு அப்படியே பார்த்துட்டுருங்க. அந்த இங்க் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். எங்கேருந்து எங்கே ஸ்ப்ரெட் ஆகுது? கொஞ்சோண்டு இருக்க இடத்துல, ஜாஸ்தியாக இங்க்கு ஜாஸ்தியாக இருக்க இடத்துலேருந்து இங்க் இல்லாத இடத்துக்கு அப்படியே மூவ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும். ஒரு ஊதுபத்தியை ஒரு மூலையில் கொளுத்தி வைங்க, புகை வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸ்மெல் எங்கேருந்து எங்கே பரவுது? அதிகமாக ஸ்மெல் இருக்கிற இடத்துலேருந்து கம்மியாக இருக்க இடத்துக்கு பரவுது. அம்மா குக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, மசாலா ஸ்மெல் எங்கேருந்து வருது? கிச்சனில் மசாலா ஸ்மெல் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு, அங்கேருந்து அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகி காற்றுல நம்ம ஹால் வரைக்கும் வந்து நமக்கு ஆஹா சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது இல்லை? ஸோ தட் இஸ் டிஃப்யூஷன். அதிகமாக இருக்கிற இடத்துலேருந்து கம்மியாக இருக்க இடத்துக்கு போகிறது, அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட்னா என்ன சார்? கிரேடியன்ட் அப்படின்னாலே கிரேடு போடுவாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? கிரேடு உங்கள் கிளாஸில் ஏ கிரேடு, பி கிரேடு, சி கிரேடு, டி கிரேடு, இ கிரேடு, ஹையர் கிரேட்லேருந்து லோவர் கிரேடு. ஸோ ஹை டு லோ
அதுதான் கிரேட். அளவு ஒரு இடத்துல ஜாஸ்தியாக இருக்குது, இன்னொரு இடத்துல கம்மியாக இருக்குன்னு சொன்னாலே கிரேடியன்ட்டு. என்ன கிரேடியன்ட்டு? யாரோட அளவு? கான்சன்ட்ரேஷன். ஸோ ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோ கான்சன்ட்ரேஷன் மூவ்மெண்ட் நடக்க போகுது. அதுக்கு பேர் சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நியூட்ரல் சொல்யூட்ஸ் அந்த மாதிரி பிளாஸ்மா மெம்பரேன் வழியாக பாஸ் பண்ணி போகும். வாட்டர் மே ஆல்சோ மூவ் அக்ராஸ் திஸ் மெம்பரேன் ஃப்ரம் ஹையர் டு லோவர் கான்சன்ட்ரேஷன். தண்ணி அதிகமாக இருக்க இடத்துலேருந்து தண்ணி கம்மியாக இருக்க இடத்துக்கு இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் வழியாக மூவ் பண்ணும். ரூட் ஹேரில் அப்சார்ப் பண்ணதில் அது நம்ம டிஃப்யூஷன் ஒரு ஆஸ்மாசிஸ் சொல்லுவோம். மூவ்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் பை டிஃப்யூஷன் இஸ் கால்ட் ஆஸ்மாசிஸ். இந்த இடத்துல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எல்லாத்தையும் ஆஸ்மாசிஸ்னு சொல்லக்கூடாது. மூவ்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அலோன், தண்ணி மட்டும் தண்ணி அதிகமாக இருக்க இடத்துலேருந்து தண்ணி கம்மியாக இருக்க இடத்துக்கு தண்ணி மூவ் பண்ணி வந்துச்சுன்னா, வாட்டர் மூவ் பண்ணி வந்துச்சுன்னா அதை ஆஸ்மாசிஸ்மிங்க. வாட்டர் தவிர வேறு ஏதாவது ஹையர் டு லோவர் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஆஸ்மாசிஸ் கிடையாது, ஜஸ்ட் டிஃப்யூஷன். வாட்டர் மூவ்ஸ் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன். தண்ணி அதிகமாக இருக்க இடத்துலேருந்து தண்ணி கம்மியாக இருக்க இடத்துக்கு வாட்டர் மூவ் பண்ணி வந்தால் அதை ஆஸ்மாசிஸ் சொல்வீங்க. த்ரூ செமி பர்மியபிள் மெம்பரேன். நம்ம மெம்பரேன் தானே படிக்கிறோம். ஓகே. As the polar molecules cannot pass through the non-polar lipid bilayer, நம்ம படிச்சோமா இல்லையா? லிப்பிட் பைலேயரில் டெய்ல்ஸ் வந்து non-polar saturated hydrocarbons வாட்டர் அலோவ் பண்ணாது அப்படின்னு. they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. இங்கே வந்து பார்த்துக்கங்க, இது வந்து இப்படியே வாட்டர் இது வழியாக மூவ் பண்ணி வரலாம். வாட்டர் இந்த மாதிரி ஏதாவது புரோட்டீன் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிரான்ஸ்போர்ட்னு சொல்லுவாங்க. புரோட்டீன் வழியாக வாட்டர் மூவ் பண்ணி வரலாம். இந்த லேயர் லிப்பிட் லேயர் வழியாக வாட்டர் மூவ் பண்ணி வர முடியாது. பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் டெய்ல். இந்த டெய்ல் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த டெய்ல் வந்து வாட்டரை அலோவ் பண்ணாது. இந்த டெய்ல் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இந்த டெய்ல் வந்து வாட்டரை அலோவ் பண்ணாது. அதனால் புரோட்டீன் வழியாக தான் வாட்டர் உள்ளே வர முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேயா? சரி. Then a few ions or molecules are transported across the membrane against the concentration gradient, that is from lower to higher concentration. Usually higher concentration to lower concentration வந்தால் simple diffusion, passive transport, எனர்ஜியே தேவையில்லை. இப்போ கம்மியாக இருக்க இடத்துல வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்க இடத்துக்கு ஒரு அயான் வந்து ஒரு இடத்துல கம்மியாக இருக்குது, அதிகமாக இருக்க இடத்துக்கு திருப்பி போகுது. அப்போ உள்ள வச்சு திணிக்கணும். நான் பசியில் இருக்கேங்க, எவ்வளோ வேணால் திங்கலாம், எனக்கு பசியே இல்லை, வாயில் வச்சு திணிங்கிறாங்க. இல்லை, எனர்ஜி தேவை வச்சு திணிக்கிறதுக்கு. ஸோ ஓகே, பார்த்துக்குங்க. சச் அ டிரான்ஸ்போர்ட் இஸ் அண்ட் எனர்ஜி டிபெண்ட். இந்த இடத்துல நல்லா பார்த்துங்க. லோ கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு ஒரு மெட்டீரியல் மூவ் பண்ணும். கீழேருந்து மேலே போகணுன்னா எனர்ஜி வேணும். ஆனால் மேலேருந்து கீழே வர எனர்ஜி தேவையில்லை. ஹையர் டு லோவர் நோ எனர்ஜி இஸ் ரெக்வயர்ட், பேசிவ் டிஃப்யூஷன். கீழேருந்து மேலே போகணுன்னா தஸ்ஸு புஸ்ஸுன்னு எனர்ஜி ரொம்ப தேவைப்படும். அப்போது அதை வந்து நம்ம ஏடிபியோட உதவினால் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் நடக்கிறதுனால அதை ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படிம்போம். நான் சொன்னேன்ல படிக்கிற கதை, அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கலாம். தூங்க கூட ஒரு தூங்கிடலாம். ஆனால் கொஷின் கேட்டுக்கிட்டே படிக்கிறாங்க, நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே படிக்கிறாங்க, எனர்ஜி செலவாகுது இல்லைங்க. ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு இங்கே எக்ஸாம்பிள் சோடியம் பொட்டாசியம் பம்ப். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷனில் சோடியம் பொட்டாசியம் பம்ப் பற்றி டீட்டெயிலாக படிப்போம். ஸோ சோடியம் பொட்டாசியம் பம்பில் உங்களுக்கு வந்து ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் உதவினால தான் நடக்குது. லோ கான்சன்ட்ரேஷன் டு ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஏடிபி எனர்ஜியை யூட்டிலைஸ் பண்ணி டிரான்ஸ்போர்ட் நடந்தால் அதை ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டும்போம். ஸோ இங்கே ஆஸ்மாசிஸ் படித்தாச்சு, சிம்பிள் டிஃப்யூஷன், பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் படித்தாச்சு, ஏடிபியை யூஸ் பண்ணி ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டும் படிச்சிட்டோம். இது எல்லாத்துக்குமே செல் மெம்பரேன் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் செல் மெம்பரேன். நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி போலார் ஹெட்டு, நான் போலார் டெய்லு, தென் இன்டெக்ரல் ப்ரோட்டீன், தென் பெரிஃபரல் ப்ரோட்டீன். இதில் கார்போஹைட்ரேட்டும் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், சுகர். திஸ் இஸ் கார்போஹைட்ரேட். எல்லோ கலரில் இப்படி வரைஞ்சிருக்காங்க இல்லை, ஒய் மாதிரி. ஸோ திஸ் இஸ் கார்போஹைட்ரேட். கார்போஹைட்ரேட் கம்மியாக இருக்குது. ரெட் பிளட் செல்ஸில் உங்களுக்கு வந்து லிப்பிட் வந்து 40%, ப்ரோட்டீன் வந்து 52%. இப்போது உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும். என்ன டவுட்டு? இப்போது எங்கே அந்த பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க? எங்கேப்பா அந்த பர்சன்டேஜ் எங்கே போச்சு? ஒரே நிமிஷம், இங்கே இல்லை. 52% ப்ரோட்டீன், 40% லிப்பிட், 92% தானே வருது. அப்போ 8% என்ன? கார்போஹைட்ரேட், அதர் காம்போனன்ட்ஸாக இருக்கும். அதை தான் சொல்ல வந்தேன், சொல்லியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போது நம்ம படிக்க போகிறது செல் வால். ஓகே. As you may recall, a non-living rigid structure is called cell wall. Cell wallங்கிறது non-living structure. அதனால தான் அது எல்லாத்தையுமே அலோவ் பண்ணும். செலக்டிவ்லி பர்மியபிள் கிடையாது, எல்லாத்தையும் அலோவ் பண்ணும்.
இட் அலோ எவ்ரிதிங். ஓகே, பேர் தான் வால், ஆனால் எல்லாத்தையும் அலோ பண்ணிடும். ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் அவுட்டர் கவரிங் ஃபார் த பிளாஸ்மா மெம்பரேன். பிளாஸ்மா மெம்பரேனுக்கு வெளியில் இருக்குது ஆஃப் ஃபங்கை அண்ட் பிளான்ட்ஸ். ஃபங்கைலையும் செல் வால் இருக்குது, பிளான்ட்ஸ்லையும் இருக்குது, அனிமல்ஸில் கிடையாது. செல் வால் நாட் ஓன்லி கிவ்ஸ் ஷேப் மட்டும் அவங்க கொடுக்கல to the cell and protects the cell from mechanical damage and infection. மெக்கானிக்கல் டேமேஜ்னால் போய் வேகமாக ஒரு பிளான்ட் அடிச்சிங்கன்னு வச்சுங்களேன், மரத்தை, நமக்கு தான் காயமாகும். ஆக்சுவலி செல் வால்ங்கிறது மெக்கானிக்கல் டேமேஜ், வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய ப்ராப்ளத்துலேருந்து, மெக்கானிக்கல் டேமேஜ்லேருந்து காப்பாற்றுது. ஓகே, அண்ட் இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து காப்பாற்றுது. நீங்கள் போய் சின்ன செடியை உடச்சிட்டு இங்கே பாருங்கள், செல் வால் இதை காப்பாற்றலன்னுலாம் சொல்லக்கூடாது, காப்பாற்றுது. இன்ஃபெக்ஷனுங்கிறது பாக்டீரியல் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் வராமல் பிளான்ட் செல்ஸை காப்பாற்றுது. இட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் செல் டு செல் இன்டராக்ஷன் அண்ட் ப்ரொவைட்ஸ் பேரியர் டு அன்டிசைரபிள் மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ். மைக்ரோ மாலிகூல்ஸ்லாம் உள்ளே ஓடி போயிடும். மேக்ரோ மாலிகூல்ஸ், அன்வான்ட் மேக்ரோ மாலிகூல்ஸ், பெரிய பெரிய மாலிகூல்ஸை உள்ளே அலோவ் பண்ணாது. என்ன சார், செல் டு செல் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது, செல் டு செல் இன்டராக்ஷனுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா, ஒரு செல் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னொரு செல் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த செல்லுக்கும் இந்த செல்லுக்கும் இடையில கனெக்ஷன் இருக்கும். இந்த கனெக்ஷனுக்கு பேர் பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டா. பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டா இது செல் டிவிஷன் அப்பயே ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ இந்த பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டாங்கிறது செல் டு செல் கனெக்ஷன், செல் வால் டு செல் வால் இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன். ஸோ அப்படி தான் இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு. சரி, ஆல்கே ஹேவ் செல் வால். ஆல்கேல செல் வால் எதனால் ஆனது, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். செல்லுலோஸ், கேலக்டன்ஸ், மேனன்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் லைக் கால்சியம் கார்பனேட். ஸோ ஆல்கேல யாருன்னா இருக்காங்க பாருங்கள் செல் வாலில், செல்லுலோஸ், கேலக்டன்ஸ், மேனன்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் வந்து என்னென்ன மினரல்ஸ், கால்சியம் கார்பனேட் மாதிரி இருக்குது. While in other plants it consists of cellulose, hemicellulose, pectin and protein. So plants and algae க்கு தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. Neat point of viewல very very important பார்த்துக்குங்க. Then the cell wall of young plant cell, the primary wall is capable of growth. இந்த இடத்துல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம்டு செல் வால் வந்து கொஞ்சம் இலாஸ்டிசிட்டியோட இருக்கும், க்ரோ ஆகும். Then which gradually diminishes as the cell mature, and secondary wall is formed on the inner towards the cell membrane, towards the membrane side of the cell. See, this is a cell. இது primary cell wall. Primary cell wall cell வளர அது இல்லாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. உள்ளே தான் secondary wall ஃபார்ம் ஆகும், அவுட்டரில் ஃபார்ம் ஆகாது. secondary wall forms inside towards the cell membrane. உள்ள நோக்கி secondary wall வருது. This is primary wall, this is secondary wall. Secondary wall forms inner to primary wall. இது நீட்ல क्वेश्चन கேட்பாங்க, very 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 important. secondary அப்படின்னு சொன்னதும் outerன்னு நினைச்சுக்க கூடாது. சரி, உள்ள தான் ஃபார்ம் ஆகும். The middle lamella is the layer mainly of calcium pectate. Neat question already கூட கேட்டிருக்காங்க, ஏற்கனவே கேட்டிருக்காங்க. Middle lamella is made up of calcium pectate which holds ஹோல்ஸ்னா செல்ல சேர்த்து பிடிச்சிட்டு இருக்கிறது, இல்லை க்ளூஸ்னா ஒட்டுறது. க்ளூஸ் த டிஃப்ரெண்ட் நெய்பரிங் செல்ஸ் டுகெதர். பக்கத்தில் இருக்க செல்ஸை ஒட்ட வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது மிடில் லேமெல்லா தான். தட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கால்சியம் பெக்டேட். க்ளூ மாதிரி ஹோல்டு பண்ணிக்குது பக்கத்து செல்ஸை. நெய்பரிங்னா பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க, பக்கத்து செல்ஸ்னு அர்த்தம். The cell wall and middle lamellae may be traversed by plasmodesmata which connects the cytoplasm of neighboring cell. சொன்னேன் இல்லையா, இந்த செல் வால் வந்து என்ன பண்ணுங்க, நெய்பரிங் செல்லை கனெக்ட் பண்ணும், அதுக்கு மிடில் லேமெல்லா ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் பிட்வீன் டூ செல்ஸ் நடக்கிறதுக்கு இந்த பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டா ஹெல்ப் பண்ணுது பக்கத்து செல்ஸுக்கு. இந்த இடத்துல இன்னொன்று சொல்லணும், ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு. இப்போ மிடில் லேமெல்லா எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னா, இதை நான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் எரேஸ் பண்ணிவிட்டு வரைஞ்சி காமிக்கிறேன். சி, இப்படி ஒரு செல் இருக்குது, இப்படி ஒரு செல் இருக்குது, ஓகேங்களா, நெய்பரிங் செல்ஸ் இருக்குது. இப்போ நான் ரெட் கலரில் வரைஞ்சிருக்கிறது மிடில் லேமெல்லா. அப்போ ப்ரைமரி வால் இனிமேல் தான் வரைய போகிறேன் பாருங்கள். ப்ரைமரி வால், திஸ் இஸ் ப்ரைமரி வால் ஆஃப் திஸ் செல், இது ப்ரைமரி வால் ஆஃப் திஸ் செல், இது ப்ரைமரி வால் ஆஃப் திஸ் செல். ஸோ இந்த ப்ளூ கலரில் வரைஞ்சிருக்கிறதுலாம் பக்கத்து செல்லோட ப்ரைமரி வால்ஸ். ஸோ பக்கத்து செல்லை க்ளூ பண்ணுற இந்த ரெட் கலரில் வரைஞ்சிருக்கோம்ல, அதுதான் மிடில் லேமெல்லா. மிடில் லேமெல்லா இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கால்சியம் பெக்டேட். ஸோ இந்த இடத்துல பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டா அப்படிங்கிற கனெக்ஷன் நெய்பரிங் செல்ஸ்க்கு இருக்கும். நெய்பரிங் செல்ஸை ஹோல்டு பண்ணுறது, க்ளூ பண்ணி வச்சுருக்கிறது மிடில் லேமெல்லா தான். டோன்ட் ஃபர்கெட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எண்டோ மெம்ப்ரேன் சிஸ்டம் பார்க்குறோம். While each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure and function, ஒவ்வொரு
செல்லுக்குள்ளே இந்த செல் ஆல்ரெடி பிக்சர் பார்த்துருப்பீங்க, திருப்பி பார்த்துட்டு வந்துடலாம். இங்கே பாருங்கள், திஸ் இஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா இங்கே இருக்குது, குளோரோபிளாஸ்ட் இங்கே இருக்குது, குளோரோபிளாஸ்ட் இங்கே இருக்குது. தென் இங்கே எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் நியூக்ளியஸ் இருக்குது, கோல்ஜி அப்பேரட்டஸ் இருக்குது, நியூக்ளியர் என்வலப் இருக்குது, பிளாஸ்மா மெம்பரேன், எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம், ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இங்கே இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு ஆர்கனலும் தனித்தனியாக இருக்குது. அதை தான் அங்கே சொல்கிறாங்க, ஈச் ஆர்கனல் இஸ் டிஸ்டிங்க்ட். ஓகேங்களா? சி endomembrane system. While each of the membranous organelles is distinct, தனித்தனியாக இருக்குது in terms of its structure and function. ஸோ ஸ்ட்ரக்சரும் தனித்தனியாக தான் இருக்குது, ஃபங்க்ஷனும் தனித்தனியாக தான் ஆகப்போகுது. எப்படி மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும், செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன், குளோரோபிளாஸ்டில் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும், அந்த மாதிரி. Many of this considered together as an endomembrane system. Endona inside the cell ஒரு மெம்பரேனான சிஸ்டம் இருக்குது. Their functions are coordinated. ஒருத்தர் ஃபங்க்ஷன் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கடுத்து இவங்ககிட்ட இருந்து அவங்கக்கிட்ட போகும், அவங்ககிட்ட இருந்து அடுத்தடுத்து. ஸோ கனெக்ஷன் இருக்கும். ஒரு ஃபங்க்ஷனில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இன்டர் கனெக்டடாக இருப்பாங்க. சரி, கோஆர்டினேட்டட். த எண்டோமெம்பரேன் சிஸ்டம் இன்க்ளூட் யாருன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்குங்க. அது எப்படி செயல்படுதுன்னு நமக்கு கொடுக்கல. யார் எண்டோமெம்பரேன் சிஸ்டத்தில் இருக்கா, யாரெல்லாம் இல்லை, அதுதான் நீட்டில் கேட்பாங்க. சி, எண்டோமெம்பரேன் சிஸ்டம் இன்க்ளூட்ஸ் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். நேம்லேயே இருக்குது, எண்டோமெம்பரேன்னா எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இருக்கணும் இல்லை, கோல்ஜி காம்ப்ளெக்ஸ், லைசோசோம்ஸ் அண்ட் வேக்யூல்ஸ். 4 பேர் தான். எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம், கோல்ஜி காம்ப்ளெக்ஸ், லைசோசோம்ஸ் அண்ட் வேக்யூல்ஸ். வேறு யாருமே கிடையாது. எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம், கோல்ஜி பாடிஸ், லைசோசோம்ஸ், வேக்யூல்ஸ். எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம், கோல்ஜி காம்ப்ளெக்ஸ், லைசோசோம், வேக்யூல். ஸோ ERGLV ஏதோ PSLV மாதிரி இருக்குது, இந்த ராக்கெட்லாம் விடுவாங்களா, அது மாதிரி ERGLV. எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம், கோல்ஜி அப்பேரட்டஸ் ஆர் கோல்ஜி காம்ப்ளெக்ஸ், லைசோசோம்ஸ் அண்ட் வேக்யூல்ஸ். அவ்வளவுதான். இந்த 4 பேர் எண்டோமெம்பரேன் சிஸ்டத்தில் இருப்பாங்க. சின்ஸ் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மைட்டோகாண்ட்ரியா, குளோரோபிளாஸ்ட் அண்ட் பெராக்சிசோம்ஸ் ஆர் நாட் கோஆர்டினேட்டட் வித் த above components. இந்த 4 பேரோட இவங்களுக்கும் எந்த கோஆர்டினேஷனும் இல்லை, ஒத்து வர மாட்டாங்க. These are not considered as part of endomembrane system. So இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா, குளோரோபிளாஸ்ட் அண்ட் பெராக்சிசோம், CPM ஞாபகம், குளோரோபிளாஸ்ட், பெராக்சிசோம், மைட்டோகாண்ட்ரியா, CPM, இவங்களுக்கும் எண்டோமெம்பரேன் சிஸ்டத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹாவ் டு திங்க், ஸ்டடி. என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதை மட்டும் தெரிஞ்சுங்க. எண்டோமெம்பரேன் சிஸ்டத்தில் 4 பேர் வருவாங்க, எண்டோமெம்பரேன் சிஸ்டத்தில் வராதவங்க யார் 3 பேர் கொடுத்துருக்காங்க, அதை பார்த்துங்க. அப்படி தான் கொஷின் கேட்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் த திங். நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம், த எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். ஆர்கனல்ஸ் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பார்ட் 3ல் ஆர்கனல்ஸ் பார்த்துருவோம். ஆர்கனல்ஸ்லாம் பார்த்து என்டையர் போர்ஷனும் முடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம், செல் த யூனிட் ஆஃப் லைஃப்பில். இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து எண்டோமெம்பரேன் சிஸ்டம் வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம். ஓகேயா? செல் த யூனிட் ஆஃப் லைஃப்பில் யூகேரியோட்டிக் செல் ஆரம்பித்து எண்டோமெம்பரேன் சிஸ்டம் வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கா? லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது சம்மந்தமான கொஷின்ஸ்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி கொஷின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஃப்ரீ ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது, அதையும் டவுன்லோட் பண்ணி பயன்படுத்திக்கோங்க. யுவர் சப்போர்ட் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்த். தேங்க்யூ.